सर्वभूतस्थितं यो मां भजति कत्वमोस्थितम् सर्वभूतस्थितं यो मां भजति कत्वमोस्थितम् सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते स योगी मयि वर्तते सर्वभूतस्थितं यो मां ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love, తన యందున్న ఆత్మ, అందరి యందున్న ఆత్మ ఒక్కటే అన్న సత్యమును గుర్తించిన వ్యక్తి గృహస్థుడైన, రక్తి అయిన, విరక్తి అయిన, ప్రజారక్తుడైన నిరంతరము భగవంతుని సన్నిధియే పెన్నిదిగా భావించి స్థిరస్థాయిగా నిలిచి ఉంటాడు. the one who realizes that the self in him and the self in the others is the same self, whether it is a householder, whether it is pleasure-loving or renunciate, remains steady. మానవత్వములో ఉన్న ఈ దివ్యత్వాన్ని ప్రతి వ్యక్తి కూడాను గుర్తించవలసిన అవసరం. It is a duty fastened upon everybody to realize the divinity latent in every human. ప్రేమ అమృత స్వరూపాచ అన్నాడు నారదుడు. Narada said, love is verily nectarine. ప్రేమ అమృత స్వరూపం. Love is verily ambrosia, nectar. ఈ బాహ్య ప్రపంచమునందు మానవుడు చతుర్విధ పురుషార్థములను మాత్రమే లక్ష్యమునందుంచుకొని ఇదియే మోక్షార్థికి తగిన మార్గమని భ్రమిస్తున్నాడు. The man in the secular world, his gaze fixed on the four ends of life, thinks that that's the very goal and the destination of life. కాదు కాదు, ధర్మ అర్థ కామ మోక్షములు మాత్రమే పురుషార్థములు కాదు. We should not think that righteousness, wealth, desire and liberation are the summum bonum and goal of పంచమ life. పురుషార్థము కూడాను ఒకటి ఉన్నది. There is a fifth goal of life, అది ఏ మోక్షమున కంటే అతీతమైనటువంటి, and that is far superior to liberation, అది ఏ పరమ ప్రేమ. and that is called the transcendental supreme love. ఈ ప్రేమతత్వమే దైవత్వము. And that transcendental supreme love is verily God. దైవము వేరు, ప్రేమ వేరు కాదు. God and love are not separate entities. దైవమే ప్రేమ, ప్రేమనే దైవము. God is love and love is God. ఇట్టి ప్రేమతత్వాన్ని మనము గుర్తించినప్పుడే మానవత్వమైనటువంటి దాన్ని కూడాను అర్థం చేసుకోగలము. When we realize the supreme principle of love, we can understand humanity as well. ప్రేమతత్వము ప్రబోధించి మమత సమతను పొందుపరచి మానవత్వపు విలువ తెలిపిన ప్రేమమూర్తియే సాయి దేవుడు. Sai is verily the embodiment of love and affection, is verily a manifestation of these two, and verily expresses them. ప్రేమతత్వము పొందుపరచి Keeping love and treasuring it
మమత సమతను పొందుపరచి love and equanimity, treasuring them equally. మానవత్వపు విలువ తెలిపిన He is the one who makes you ప్రేమమూర్తి enjoy. ఆత్మదేవుడు. And that embodiment of love is the self-God within. కనుకనే ప్రేమనే ఆత్మ, ఆత్మనే ప్రేమ. And that's why love is the self and self is the love. ఒక గృహమునందు ముగ్గురు వ్యక్తులు నివసించు సమయంలో ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకొని ఒకరినొకరు అనుసరించి అన్యోన్యముగా జీవించినప్పుడు అది ఏ స్వర్గము, అది ఏ అమృతము, అది ఏ ఆనందము. When three people live in a house in harmony and adjustment, and that house is indeed Swarga, heaven, and delight itself. ఈ విధముగా గృహములో మూరు మూరు మార్గములను అనుసరిస్తూ ఒకరినొకరు అర్థము చేసుకొనక ఒకరికొకరు భిన్న భావములను అనుసరిస్తూ ద్వేషిస్తూ జీవించినప్పుడు ఇంతకంటే నరకము మరొకటి లేదు. If the three people live in a home in discord and disharmony, even nothing can be worse than this. Even hell is better. స్వర్గ నరకంలో రెండు కూడాను మానవుని యొక్క ప్రవర్తనలపై ఆధారపడి ఉంటున్నవి. Heaven and hell rest on human behavior. మన దేహమే గృహము. Our body is like a house. ఈ గృహములో మనోవాక్ కర్మలనేటువంటి ముగ్గురు వ్యక్తులు జీవిస్తున్నారు. There are three people live in this home: mind, deed, and expression. Word. కనుక ఈ మనస్సు, వాక్కు, ప్రవర్తన మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే నిజమైనటువంటి మానవత్వము. The harmony of the mind, word, and deed is humanity itself. దీనిని వేదాంత పరిభాష యందు త్రికరణ శుద్ధి అన్నారు. In Vedantic parlance, it is known as the unity of the three. మనసు తలంచిన దానిని మాట రూపంగా వెల్లడి చేయటము, మాటతో వెల్లడి చేసినటువంటి దానిని హస్తరూపంలో ఆచరించటము, ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే నిజమైనటువంటి యొక్క మోక్షము అని. Whatever that is thought in the mind has to be expressed in the word. Whatever that is expressed in the word is to be done in the deed, and that is true humanity. ఇది ఏ మహాయోగిగా భావిస్తూ వచ్చారు పూర్వీకులు. And that's what the ancestors thought, and that is true yoga. మనస్ ఏకం, వచస్ ఏకం, కర్మణ్యేకం, మహాత్మనం. A great one is one who observes the unity of thought, word, and deed. మనస్ అన్యత్, వచస్ అన్యత్, కర్మణ్ అన్యత్, దురాత్మనం. The diversity of thought, word, and deed makes an evil person. కనుకనే ఈ మూరి యొక్క అన్యోన్యతకు ప్రతి మానవుడు కూడాను కృషి చేయవలసినటువంటి అవసరం. Every human should strive to achieve the harmony of the three. దీనిని ది ప్రాపర్ స్టడీ ఆఫ్ మెన్కైండ్ ఈజ్ మ్యాన్ అన్నారు. అప్పుడే మానవత్వాన్ని అనుభవించిన వారం అవుతాం. Then only you will realize and enjoy true human principle. కనుక ఈ గృహం ఎక్కడో కాదు, దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతన. The body is the temple of God, and God is the resident Atma. కనుక వేదాంతమనగా ఏదో అర్థం కానటువంటి యొక్క గాథ కాదు మనకు. Veda is not a mistaken understanding of the reality. వేదము ద్వైతము, Veda is duality, వేదాంతము అద్వైతము. and the mantras in the Veda express non-duality. ఏమిటి ఈ వేదాంతము? What is this Vedanta? ఈ వేదాంతం అనేటువంటి యొక్క విచారణ చేస్తూ పోతే దీనికి అంత్యమే లేదు. Vedanta means that with no end when you go on contemplating on it. వేదాంతం యొక్క సారము ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే. The essence of the Vedanta is the unity of the thought, word, and deed. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని మనము అనుభవించినప్పుడే ఇది నిజమైనటువంటి ఆనందం. When you enjoy the unity of the three, then only you will harvest true joy. అప్పుడే దైవత్వం అనేటువంటి యొక్క ఏకత్వము మనకు ఆత్మతత్వంగా నిరూపిస్తుంది. And then only divinity is demonstrated
as the unity of the ఈనాడు Atma. లోకములో వేదాంతాన్ని గురించి అనేక విధములైనటువంటి ప్రచార ప్రబోధలు జరిపేటువంటి మహనీయులు ఎందరో ఉంటున్నారు. There's much preaching and propaganda done about the Veda nowadays. ఇట్టి వేదాంతాన్ని శ్రవణం చేసేటువంటి యొక్క శ్రోతలు కూడాను వేలాది మంది ఉంటున్నారు. There are thousands and thousands of listeners who listen to these Vedanta. కానీ ఫలితం ఏమాత్రం కూడాను శూన్యంగా కనిపిస్తుంటుండాలి. But the reward is ultimately empty, nothing, nil. కారణమేమిటి? What is the cause for this? ఆచరణలో లేకపోవటమే ఈ వేదాంతం యొక్క ప్రచార ప్రబోధలు ఈ విధమైనటువంటి శూన్యత్వాన్ని అందుకుంటున్నాయి. It is a lack of practice that spells doom to this Vedantic knowledge. ఎన్ని వేదాంతములు విన్నను, ఎన్ని వేదాంతములు బోధించినప్పటికీ ఆచరణలో లేకుండినా అన్నీ కూడాను నిరుపయోగమే. Without the practice, whatever the Vedic thoughts which you experience and talk about, it is all emptiness. కనుక ఆచరణలో పెట్టేటువంటి వేదాంతాన్ని మనం సులభమైన మార్గంలో మనము ఈనాడు కనుగొనాలి. Practicing Vedanta in the easiest way must be explored. ఇది ఏ సులభమైన మార్గము. And this is the easiest way. మనోవాక్కాయములను ఏకత్వం గావించటమే సరి అయినటువంటి యొక్క మార్గము. And the way is making the body, the mind and the self one. అంధకారం బెల్ల హతమారు నేచూడ వసుదలో దీపపు వార్త వలన. Can you dispel darkness by knowing about the lamp and the light? రోగ పీడుతుని బల్ రోగంబు తీరునా ఔషధ మహిమంబు అంత విన్న. Can you relieve a man of disease by telling him about the power of efficacy of the medicine? నిరుపేదవాణి పేదిరికంబు పోవున విత్త ప్రభావంబు విన్నయంత. Can the poverty of a person be driven away by simply listening to the power of money and wealth? ఆగొన్నవాణి ఆకలి తీరున పంచభక్షంబుల పాకము విన. Can our hunger be appeased by listening to about the sumptuous dishes? ఇవన్నీ విన్నంత మాత్రమున మన బాధలు, మన అశాంతులు, మన రోగములు, మన భ్రాంతులు ఏమాత్రము తీరుటలేదు. Mere listening cannot drive away your fear, your worry, your sorrow and disease. ఆచరించాలి. Practice. టన్నులు ఉపన్యాసములు ఇచ్చేదానికంటే ఒక్క ఔన్స్ ఆచరణలో మనం ఉంచితే చాలు. 1 ounce of practice is better than tons and tons of speaking. కనుక ఈనాడు మనం ఆచరణలో పెట్టవలసినటువంటిది అతి సులభమైనటువంటి మార్గము, అతి సూక్ష్మమైనటువంటి మార్గము. What is to be practiced is the easiest and facile. అనగా సేవాభావమే దీనికి సరి అయినటువంటి యొక్క రాజ మార్గము. The spirit of service is verily the royal path for this. ఈ సేవాభావం ఏ రీతిగా మనం చేయాలి? How can we inculcate the spirit of service? సుహృత్ 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 అని చెప్పినది గీత. The Gita said Sruhut 3 times. ఎవరు నిజమైన మిత్రుడు? Who is the true friend? ఈ మిత్రుడు స్వార్థరహితుడైనటువంటి వాడెవరు? Who is a selfless friend? ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేసేటువంటి మిత్రుడు ఎవరు? Who is a friend who does not want any reward from you? కడపటికి తల్లి అయినా, తండ్రి అయినా, భార్య అయినా, భర్త అయినా కూడాను స్వలాపేక్ష నిమిత్తమే ప్రేమిస్తున్నారు. Even the love of the parents, the mother, the father, the husband and the wife are actuated by selfishness. స్వలాపేక్ష రహితమైనటువంటి మిత్రుడు జగత్తునందు కానరాడు. There are no friends without selfishness. స్వార్థరహితమైనటువంటి సేవ సల్పేటువంటి వాడు జగత్తులో కానరాడు. We don't see people without this selfishness. స్వార్థరహితమైన ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి యొక్క సేవను ఆచరించేటువంటి వాడు భగవంతుడు ఒక్కడే. Only God is the one who performs selfless service. అతనిని సృహత్ అన్నాడు, అనగా ప్రాణమిత్రుడు భగవంతుడు. He is called Suhud, the lifelong friend. భగవంతుడు ఎట్టి ఫలితాన్ని ఆశించటం లేదు. God does not desire any reward.
ఎట్టి విధమైనటువంటి స్వార్థము అతని యందు ఉండదు. He has no selfishness at all. కనుక స్వార్థరహితమై, Selflessly, ఫలాపేక్షరహితమై, without any, ప్రేమపూరితమై, full of love, మానవుని యొక్క ప్రేమానందాన్ని అనుభవించడానికి పరిశుద్ధమైనటువంటి యొక్క తత్వములో నిశ్చలమై, నిర్మలమై, పరిశుద్ధంగా ఉండేటువంటి వాడు భగవంతుడు ఒక్కడే. only God is one who has a pure, divine, unsullied, uncontaminated, sublime love. అతను ఎక్కడున్నాడు? వాసహ అన్నారు. Where is He? He exists. వాసహ, ఎక్కడ నివసిస్తున్నావు? Where does He live? Vasaha. ఎవరైనా మనం ఒక మిత్రుణ్ణి నీవెక్కడ నివసిస్తున్నావు అని ప్రశ్నించినప్పుడు, When you ask a friend, where you live? నేను పలాని పేటలో పలాని ఇంటిలో నివసిస్తున్నానంటాడు. In a particular lane, in a particular house I reside. he లేక says. పలాని హోటల్లో నివసిస్తున్నానంటాడు. In a particular hotel I పలాని live. మిత్రుని ఇంటిలో నివసిస్తున్నానంటాడు. In a friend's home I live, he says. కానీ ఇవన్నీ నీ దేహము నివసించేటువంటి స్థానములే కాని నీవు నివసించేటువంటి స్థానము కాదు. These places are really the place where the body lives, but not the self. నీ Not దేహము you. ఆ హోటల్లో నివసిస్తుండాలి. Your body lives there. నీ దేహము ఆ నంబరింటిలో నివసిస్తుండాలి. Your body lives in a particular flat and ఆ house. దేహము ఆ యొక్క పలాని గృహంలో నివసిస్తుండాలి. In the particular home it lives. కానీ నీవెక్కడ నివసిస్తున్నావు? But where do you indeed live? నీ నివాసమే ఆత్మ నివాసము. The true home for living is a self. అది ఏ ప్రేమ స్వరూపము. And that is love. అట్టి ప్రేమలో నీవు నివసించాలి. In that love you must live. అట్టి ప్రేమలో నీ యొక్క జీవితాన్ని గడపాలి. And there you must live your life. అట్టి ప్రేమలోనే నీ యొక్క జీవితాన్ని అంకితం గావించాలి. For that love you must dedicate yourself. దీనికి దానికి మనం అర్పితం చేసి ప్రయోజనం లేదు. What are you dedicating yourself for this and that? అస్థిరమైనటువంటి దానిని ఆశ్రయించినప్పుడు అస్థిరమే మనకు ఫలితంగా లభిస్తుంది. When you request to unsteady, you will get only unsteady rewards. అశాశ్వతమైన దానిని మనం అనుసరించినప్పుడు అశాశ్వతమే మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. When you request to the temporary, you will get only temporary dividends. శాశ్వతమైన దానిని మనం ఆశ్రయించాలి. Request to the eternal. శాశ్వతమైనటువంటి దానిని మనం అనుసరించాలి. Follow the eternal. అది ఏ భగవత్ యొక్క ఆజ్ఞ. And that is the command of God. అట్టి ఆజ్ఞను మనం అనుసరించినప్పుడు, When you follow that command, అట్టి రాజమార్గమును మనం నడిచినప్పుడు, when you walk on the royal way, మనం కోరినటువంటివన్నీ కూడా సఫలమైపోతుంటాయి. all the desires are ఏమిటి ఈ fulfilled. కోరికలు? What are these desires? ఈ కోరికలు పెరిగిన కొలది మన బంధన అధికమవుతుండాలి. As the desires grow, the bondage increases. కోరికలు ఎంత తరిగితే మన బంధన అంత విముక్తిగా ఉంచుతుంది. As you decrease the desires, your bondage also కనుక lessens. బంధనకు మన కోరికలే మూల కారణం. For the bondage, desires are the cause. కానీ కోరికలు ఉండవలసినదే. Desires you must have. దానికి కొంత పరిమితం But ఉంటుండాలి. there must be a limit to it. ఈ పరిమితాన్ని మనం మించిపోయినప్పుడు మనం బంధనలో మనం చిక్కుబడిపోతాం. When you exceed the limits, you are caught in the bondage. కనుక మానవత్వంలో ఉండినటువంటి దివ్యత్వానికి, మానవత్వంలో ఉండినటువంటి దుఃఖమునకు మూల కారణం ఏమిటో మనం విచారించాలి. But you inquire, what is the cause for this sorrow in humans? నిజముగా మనకు దుఃఖమునకు హేతు ఏమిటి? What is the cause for sorrow? ఒక ఇంటిలో ఒక మృత్యువు సంభవించింది. Somebody was dead in a house. అందరూ బాధపడుతున్నారు. Everybody was pained. ఈ బాధకు ఆ మృత్యువా కారణం? For the pain, do you think death was the cause? కాదు కాదు. No. ఆ మరణించిన వ్యక్తి పైన ఉండినటువంటి యొక్క అభిమానమే దీని దుఃఖముకు కారణం. For that sorrow, your attachment on the person, on the dead person is the cause. మరణము కాదు దుఃఖమునకు కారణం. That is not the cause for sorrow. ఒక ఇంటిలో మరణించినప్పుడు ఆ ఇంటిలో వారే మాత్రమే దుఃఖిస్తారు. In a particular home, when a person is dead, the householders, they sorrow. వారెవరూ దుఃఖించరే. Others don't sorrow at all. దుఃఖమే మూల కారణమైతే అందరూ దుఃఖించాలి కదా. If that is the cause for this, all should feel sorrow కాదు about కాదు. it. ఆ మరణించిన వ్యక్తి పైన ఉండినటువంటి అభిమానమే ఈ దుఃఖమునకు మూల కారణం. If the attachment on the dead person is the cause for our కనుక sorrow. ప్రతి ఒక్కటి కూడాను ఈ దుఃఖమునకు అభిమానమే మూల కారణము. For all sorrows, attachment is the cause. కనుక మొట్టమొదటి ఈ అభిమానమును క్రమక్రమేణా మనము తగ్గించుకుంటూ రావాలి. Slowly and slowly reduce this attachment. దీనిని వేదాంత పరిభాష యందు వైరాగ్యము అని చెప్తూ In వచ్చారు. Vedantic language, it is called renunciation, ఈ vairagya. బాధ్యతలు క్రమక్రమేణా మనం తగ్గించుకుంటూ రావాలి. Desires you must decrease. దీనిని లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ మేక్ ట్రావెల్ ఎ ప్రెషర్ అని.
మన ప్రయాణం లోపల ఈ లగేజీని తగ్గించుకుంటూ రావాలి. In our appreciation, reduce our luggage desires. అయితే ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలి? How can you decrease these desires? ఈ వాంఛలు లేకుండా మానవుడు జీవించడానికి వీలు కాదే. Is it possible for humans to live without ఈ desire? వాంఛలు ఏ విధంగా మనం తగ్గించుకోవడానికి వీలవుతుంది? How can we decrease them? వాంఛలు తగ్గించుకోవటం అంటే వాంఛలపైన ఉన్నటువంటి మమత్వాన్ని తగ్గించుకోవటం. Decreasing desires means decreasing the attachment and the నీ desire. వ్యాపారం నువ్వు చేసుకో, Carry on our business, నీ ఉద్యోగానికి నీ వెళ్ళు, do your duty, నీ కర్తవ్యాలు నీవు నిర్వర్తించు, discharge your నీ work, బాధ్యతలు నీవు అనుసరించు, follow your duty, ఆచరించు, do it, అనుష్ఠించు. follow it. కానీ ఇవన్నీ కూడాను భగవత్ కార్యములే అనేటువంటి భావంతో నీవు అనుభవించాలి. But be established in the truth, all these activities are divine activities. సర్వకర్మ భగవత్ ప్రీత్యార్థం అనేటువంటి భావంతో అనుసరించాలి. Be established in the truth that all work should be performed for the pleasure of the ఇది divine. సులభమైన మార్గం. It is the easiest way. అన్ని భగవంతుడే చేస్తున్నాడు. All works are done by కన్నులు divine. చూస్తున్నాయి, Eyes see. కానీ కన్నులా చూచేది Do you think the eyes కాదు see? కాదు. No. ఈ కన్నులలో ఉండినటువంటి యొక్క దివ్య శక్తి కన్నుల ద్వారా చూస్తుండాలి. There is a divinity that prompts the eyes to see. చెవులా వింటున్నది Do you think ears కాదు hear? కాదు. No. లోపల ఉన్నటువంటి దివ్య శక్తి చెవుల ద్వారా వింటున్నది. It is the divinity that listens. ఈ చెవులు కేవలం ఒక లౌడ్ స్పీకర్స్, The ears are just like loudspeakers. కన్నులు కేవలం ఒక బల్బ్స్ వంటివి. The eyes are like bulbs. కానీ లోపల ఈ కరెంటే లేకపోతే చెవులు వినగలవా, కన్నులు చూడగలవా? Without the divine current, how can the eyes see and the ears hear? ఆ కరెంటే శక్తి స్వరూపము, And that current అది is ఎనర్జీ. that energy. ఇంకా అన్ని కూడా లోపల మాత్రము ఈనాడు మానవుడు అన్ని నెగిటివ్ థాట్స్ అంతా ఉంచుకున్నాడు. Man develops today only negative అన్ని thoughts. భావములు కూడా నెగిటివ్ ని, All feelings are నెగిటివ్ negative. థాట్స్ అంతా లోపల నింపుకొని పాజిటివ్ పైన మనం ప్రవేశిస్తే ఏ రీతిగా నీవు లభించుతుంది? Filling yourself with negative thoughts, how can you fix yourself on the positive? కనుక మొట్టమొదట మనలో ప్రవేశించినటువంటి దివ్య శక్తిని విశ్వసించాలి. Believe in the divinity inside you. నాస్తికుడైనా యాస్తికుడైనా ఆస్తికుడైనా యాస్తిక నాస్తికుడైనా Atheist, atheist, theist, atheist, or ఈ atheist, theist. శక్తిని విశ్వసించక జీవించేటువంటి వ్యక్తి జగత్తులో లేడు. There is no man in the world who cannot depend on ఈ శక్తికి divinity. పేర్లు అనేక పేర్లు పెట్టుకోవచ్చు. And this energy is called in different names. పేర్లు ప్రధానం కాదు, Names are not శక్తి important. ఒక్కటే. Energy is one. ఆ దివ్య శక్తియే మానవత్వాన్ని సరైన మార్గంలో ప్రవేశపెడుతుండాలి. It is divine energy that directs you on the right way. కనుక మానవుడు ప్రతి విషయమునందు కూడాను చిన్న చిన్న సూక్ష్మమైనటువంటి మార్గంలో ఈ దివ్యత్వాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. In small way, man should understand the divine principle. ఈనాడు సాయి సంస్థల గురించి అనేక విధములుగా మన అనిల్ కుమార్ చెప్పాడు. Anil Kumar has told you about the glory of the Sai organization now. సంస్థలు జరుగుతున్నాయి, Work is being done. భక్తి శ్రద్ధలతో చేస్తున్నారు. With diligence and devotion, the work is being carried out. కానీ లక్ష్యం ఏమిటో అనేటువంటి ఒక తత్వాన్ని వాళ్ళు గుర్తించడానికి తగిన కృషి చేయటం లేదు. But the people don't strive to understand what is the destination of all this. నీ తృప్తి నిమిత్తమై ఆచరిస్తున్నావా లేక దైవ తృప్తి నిమిత్తమై ఆచరిస్తున్నావా? Ask yourself whether you are doing it for your own satisfaction ఇది or for the ఒకానొక satisfaction సమయంలో of God. ఒక భక్తుడు జీసస్ దగ్గరికి వెళ్లి, A devotee went to Jesus. స్వామి, తనను తాను రక్షించుకోగలిగినటువంటి శక్తి ఏమిటి అన్నాడు. He asked, "Oh Lord, what is it that protects oneself?" నాయన, నీవు భగవంతుని ప్రేమించినప్పుడు ఆ శక్తే తనను తాను రక్షింపజేస్తుంది అన్నాడు. My son, when you love God, that same love helps you, protects you. ఇది ఏ భగవద్గీత ఎందుకుడను, స్వామి, భగవత్ ప్రేమకు పాత్రుడు కావడానికి ఏమి చెయ్యాలి అన్నాడు. And in the Gita also it is said, by what way we can earn the grace of God. పిచ్చివాడా, నీవు భగవంతుని ప్రేమిస్తున్నావని భ్రమిస్తున్నావు. అది కాదు ప్రధానము. భగవంతుడు నిన్ను ప్రేమించే మార్గాన్ని వెతుకుమన్నాడు. Oh madman, you delude yourself thinking that you love God. Explore the way by లోకములో which God loves you. కోట్లాది ప్రజలంతా కూడాను భగవత్ అన్వేషణ జరుపుతున్నారు. There are crores and crores of people who are going quest of God. భగవత్ అన్వేషణ జరుపుతున్నారు. They search for God. ఎక్కడ ఉన్నాడని జరుపుతున్నారు అన్వేషణ. Where are they searching for? Where does he live? నా ఉద్దేశము భగవత్ అన్వేషణ అనేటువంటి పదము చాలా తప్పు.
Search for God is a mistaken notion. నీవు భగవంతుని వెతకనక్కర్లేదు. Need not search for Him. సర్వత పాణిపాదం తత్సర్వతోచి శిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకి సర్వమా వృత్తిస్తతి. భగవంతుడు ఎక్కడ చూచినా ఉన్నాడు. God is there everywhere. కానీ భక్తులు భగవంతుని వెతుకుతున్నారని భ్రమిస్తున్నారే కానీ భక్తులు భగవంతుని వెతకటం లేదు. భగవంతుడే నిజమైన భక్తుని వెతుకుతున్నాడు. Devotees delude themselves, thinking that they are searching for God. No, God is searching for them. ఎక్కడ ఉన్నాడు? Where does God త్రికరణ reside? శుద్ధితో కూడినటువంటి భక్తుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు Where is the true devotee? అని తానే నిరంతరం కూడాను ఇటువంటి భక్తుని వెతుకుతూ ఉన్నాడు. God is searching for the true devotee. భగవంతుని మీరు వెతకనక్కర్లేదు. Need not search for God. తల్లిదండ్రుల కంటే అతి సమీపుడై ఉంటున్నాడు భగవంతుడు. He is nearer to you than your own parents. నీవే భగవంతుడై ఉంటున్నావు. You are yourself God. నిన్ను నీవు ఎక్కడ వెతుకోగలవు? And how can you search for yourself? ఇది ఏ పెద్ద పొరపాటు అని And ఎందున్నది. that is the worst blunder that you commit. అంతా దైవ స్వరూపమైనప్పుడు ఇంక దైవమును వెతికేవాడెవరు? When everything is the embodiment of divinity, where can you find ఇలాంటి Him? వేదాంతం అనేటువంటిది ప్రాచీన కాలము నుండి కూడాను విపులంగా ప్రజలకు పామరులకు ప్రచురించేటువంటి వారు లేకపోవటం చేతనే ఇన్ని విధమైన అగాధము లోపల మునిగి అస్తవ్యస్తమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. Because we don't have people, the right people who can express these great thoughts, that the people are lost in darkness. భగవంతుని వెతకనక్కర్లేదు. You need not search for God. నీవే భగవంతుడై ఉన్నావు. You are verily divinity. అలాంటి భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని మొట్టమొదటి నీవు గుర్తించడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయి. Strive first to understand this divinity. ఏ విధంగా చేయాలి? How can you carry on this striving? ఒకటే మార్గము. There is only one way. ప్రతి మానవుడు కూడాను దివ్యాత్మతో కూడినటువంటి యొక్క ప్రేమ స్వరూపునిగా విశ్వసించు. Believe that every human is the embodiment of divinity. అందరినీ ప్రేమించు. Love all. అందరినీ నీవు సేవించు. Serve all. దీనిని ది బెస్ట్ వే టు లవ్ గాడ్ ఈజ్ టు లవ్ ఆల్, సర్వ్ ఆల్. మనం అందరినీ మనం ప్రేమించాలి. We should love everybody. ఎందుకనగా ఆ రూపంలో ఉన్నాడు భగవంతుడు. Because God is there in them, in their ప్రతి form. మానవుని యొక్క స్వరూపం కూడాను భగవంతుని యొక్క వేషమే. Every human form is really the manifestation భగవంతుడు of God. ధరించిన వేషము. That is the guise put on by నీవు God. అనుకుంటున్నావు మానవుడిగా నీవు భ్రమిస్తున్నావు. You take him for a ఈ human. లోకనాటక రంగమునందు ఈ మానవుడు తనకు పెట్టిన పేరు ఇచ్చిన రూపాన్ని ప్రకటిస్తున్నాడు. Man declares his true nature by saying that he is a form and a name. కానీ తెచ్చిన రూపం ఏమిటో, పుట్టిన రూపం ఏమిటో తాను గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. But does not make an effort to realize his true name and form. మీరు నిన్న రాత్రి చూచారు. Last night you saw. అంజలీదేవి సక్కుబాయి వేషం వేసింది. Anjali Devi played the role of Sakubai. కానీ అక్కడ సక్కుబాయిగా నాట్యమాడింది కానీ సక్కుబాయిగా యాక్ట్ చేసింది కానీ అంజలీదేవిగా చేయలేదు. There she acted only as Sakubai, not as Anjali Devi. అయితే అంజలీదేవి సక్కుబాయి రెండు ఒక్కటే. But Anjali Devi and Sakubai are one. కాబట్టి మానవుని యొక్క రూపమును ధరించి ఈ విశ్వనాటక రంగం లోపల ఆ మానవాకారం చేత తన నాట్యము తాను జరుపుకుంటూ పోతున్నాడు. God takes the garb of the humans and goes on playing his role in this world. కానీ అతని యందున్నటువంటిది కూడా దైవమే. And there also divinity. దైవమే ఆ రూపాన్ని ధరించాడు. And God has taken the human ఈ form. విశ్వాసంతో మనం పోతుంటే బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి, అదే భావం మనలో ఆవిర్భవిస్తుంది. If you are established in the truth that everything is divine, నేను you will be divinized. మానవుడు అనుకుంటే బికమ్ మానవ. If you నీవు think మానవుడిగానే అవుతావు. If you think that you are merely human you will become కాదు, ultimately. నేను దైవము అనేటువంటి యొక్క విశ్వాసంతో నీవు గాఢ విశ్వాసంతో నీవు స్మరిస్తే నీవు నిజంగా దైవం అయిపోతావు. When you have fastened in the rock like belief that you are God you become. కనుక మన భావములే దీనికి మూల కారణాలు. Feelings and thoughts are the cause. ఈ భావమును మార్చుకోవాలి. Change your thoughts. జగత్తును చూస్తున్నాము You look at the world. కానీ ఎట్లా చూస్తున్నాము? How do you look at it? జగత్ భావన దృష్టితో With చూస్తున్నాము. the worldly way you look at the world. ఈ జగత్ భావన దృష్టిని దూరం చేసి Distance this worldly విష్ణు feeling భావంతో చూడు నీవు. and see the divine feeling. విష్ణువు రెండు ఒక్కటైపోతాయి. The Lord and the universe are one and దృష్టిని the same. మార్చుకోవాలి మనము. Change your sight. కానీ ఈనాటి మానవుడు తన దృష్టిని తాను మార్చుకొనక సృష్టిని మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. Without changing the vision, he tries to change the creation. సృష్టిని మార్చడం ఎవరి తరము కాదు. Not possible for anybody to change the creation. మన దృష్టిని మార్చుకోవాలి. Change your vision.
సర్వము మనకు ఏకంగా కనిపించాలంటే We want to see everything as one. ఏకాత్మ భావం అనేటువంటి అద్దాలు మనం ధరించాలి. Put on the spectacles of oneness of feeling and thought. అట్టి ఏకాత్మ భావం అనేటువంటి యొక్క అద్దములు ధరించక Without wearing the spectacles of one. ప్రకృతికి భిన్నమైనటువంటి యొక్క అద్దములు మనం ధరించినప్పుడు We put on different spectacles. జగత్తంతా భిన్న రూపంగానే కనిపిస్తుంది. The world appears to be diverse. ఏమిటది? రజోగుణమైన అద్దము, తమోగుణమైన అద్దము, సాత్వికమైనటువంటి అద్దము, ఇలాంటి అద్దాలు మనం ధరిస్తున్నాము. We put on the spectacles of dull, passionate and serene ఈ temperament. రజోగుణ తమోగుణ సాత్వికం అద్దాలను పక్కన నెట్టు. Distance away all these spectacles. ఏకాత్మ భావం అనేటువంటి అద్దమును ధరించు. Put on the spectacles of one అనగా self. ప్రేమ ఒక్కటే, Love is one. రెండు లేవు. There are no two. ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి. The one has been told in many ways by దీన్ని different అనేక people. మంది అనేక పేర్లతో ఉచ్చరించవచ్చును. Different people may describe it in different కానీ ways. భగవంతుడు మానవాకారం ధరించినప్పుడు, మానవుల మధ్య సంచరించేటప్పుడు మానవులకు సరి అయినటువంటి యొక్క పాఠములు నేర్పుతూ రావాలి. When God comes in the human God, moves amongst them, He must tell them the human way. భగవంతునికి ఆగ్రహము అనుగ్రహము రెండూ లేవు. God has neither grace nor anger. అతనికి ఏ విధమైనటువంటి తన పర అనేటువంటి భేదము లేదు. He makes no distinction of mind and time. అతనికి మెప్పులు గాని తిప్పులు గాని లేవు. No blame and no ఈ praise for మెప్పులు Him. కుప్పలు గొప్పలు లేనటువంటి పరిస్థితి లోపల ఈ భగవంతుడు ఏ విధంగా నటించాలి? Well, how can God enact Himself in this world when He's beyond ఇది blame and ప్రతి praise? మానవుడు కూడా నువ్వు విచారించవలసినటువంటి అవసరం. Every human must inquire about this. కొంతమంది అయ్యో స్వామి ఎన్ని పర్యాయములు వెళ్ళినప్పటికీ మమ్మల్ని పలుకరించటం లేదే అనుకుంటారు. Many people live under the impression, why Swami does not inquire about us? మాతో మాట్లాడటం లేదే, Why doesn't speak to me? స్వామికి మా పైన ఏమైనా కోపమేమో. Is He angry with us? ఇవి భ్రాంతి కాదివి, It is only a delusion. పూర్తి అజ్ఞానమే. It is shared. కారణమేమనగా స్వామి యొక్క నిజత్వము గుర్తించుకోలేని సమయం నుండి ఇలాంటి భావాలు మనలో ఆవిర్భవిస్తుంటాయి. All these doubts arise in you when you don't realize the true nature of నాకెవ్వరూ Swami. ద్వేషులు లేరు, I don't have enemies. నేనెవరికి ద్వేషుని కాదు, I don't hate anybody. అందరూ నావారి, All people are నేను మీ mine. అందరి వాడని. I belong to all. అయితే ఒక్కొక్క సమయం లోపల ఒక్కొక్క వ్యాధికి ఒక్కొక్క పథ్యం పెట్టవలసి వస్తుంది. For a certain disease, such diet has to be prescribed. డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఉంటాడు, Suppose there is a diabetic అతనికి patient. తీపి ఏమాత్రము ముట్టించకూడదు. He should not touch sweets at all. అయ్యో నాకు తీపి అంటే చాలా ఇష్టం కదా, ఎందుకు ఈ స్థాయి తల్లి నాకు ఈ తీపని అందించడం లేదు అనుకుంటే అది నీ మంచి కోసమే. You may ask yourself, why Sai Mother prohibits me from taking నిజంగా sweets? నీ పైన ద్వేషమే ఉంటే తీపినిచ్చేసి నిన్ను నాశనం చేయించు. If the mother has got hatred for you, she will నీ give you పైన sweets and make you ఎంతో die. ప్రేమ ఉండటం చేతనే నీకు ఆ తీపును అందించకుండా దూరం పెడుతున్నాడు. Because she loves you full of love, and that's why she does not give you ఈ sweets. రోగాన్ని నివారణ గావించే నిమిత్తమై ఈ రకమైనటువంటి పథ్యాలు స్వామి అనుసరిస్తూ వస్తుంటాడు. For relieving you of the diseases, he prescribes these dietary restrictions. మరొక దీనికి ఒక ఆధారమైనటువంటి యొక్క సమాధానము. There is another answer for you. కొంతమంది మా పిల్లలు కూడా ఉంటుంటారు, There are many people. స్వామి నాతో మాట్లాడటం లేదు, Swami doesn't talk స్వామి to నా me. పైన కోపము, Swami has anger. నాకెవ్వరిపైన కోపం లేదు. I don't have anger నిజంగా on నేను anybody. నమ్మినా నమ్మకపోయినా కోపం అంటే ఏమిటో నాకు తెలియదు. Believe it or not, అయితే అప్పుడప్పుడు చాలా కోపంగా ఉండినట్టు మాత్రం నేను షో చేస్తాను. I don't అది చెయ్యక తప్పదు. have anger, but I make a show నిజంగా of ఆ anger. విధంగా మాటలు కానీ ఆ విధమైన యాక్షన్ కానీ చేయకపోతే ఈ పిల్లలు నా మాట వినరు. If I don't act like that, my boys will not listen to me. వారికి ఏదో ఒక విధమైనటువంటి ఆజ్ఞను నేను ఆశిస్తాను, శాసిస్తాను. I give them command. కొంతమంది పిల్లలు ఆజ్ఞ ప్రకారం నడుచుకొని సరి అయినటువంటి యొక్క రీతిలో వారు జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. Some students try to follow Bhagavan's command, అయితే కొంతమంది ఆ ఆజ్ఞను ఉల్లంఘిస్తూ ఉంటారు. but some people disobey them. అలాంటి సమయం లోపల నా గౌరవం కూడా నేను కాపాడుకోవాల్సి వస్తుంది. I have to protect my own self-respect. నా మాటకు విలువ ఇవ్వనటువంటి వారితో నేను మాట్లాడే ప్రయోజనం ఏమిటి? What's the use of talking to those students
who don't give any value to my కనుక word. నా మాటను నేను ఒక విలువ లేకుండా చేసుకోవటం నాకు ఇష్టం లేదు. I don't want to devalue my word. మాటకు ప్రాణము సత్యము. For word, truth is the life. మాటకు సత్యమే లేకపోతే ఈ యొక్క పలుకు జీవించినటువంటిది కాదు. Word without truth is dead. కనుక మాటకు సత్యమే ప్రాణము. And for word and speech, truth is the life. కోటకు ప్రాణం పుస్తపట కోటి దరిత్రి. And for the కోటకంత fortress, సిపాయిలే దీనికి ప్రాణము. for the fortress, soldiers are the strength and the సిపాయి life. లేకపోతే ఆ కోటను కొల్లగొడతారు. Without the soldiers, the bastion will be broken. మనిషికి నిజమైనటువంటి నీతే ప్రాణము. And for humans, integrity is the life. ప్రాంసరి నోటుకంతా కూడాను చెవురాలే దానికి ప్రాణం. And for the currency notes, సిగ్నేచర్. the signature is the life. సిగ్నేచరే లేకపోతే ఆ నోటు చెల్లదు. Promissory notes have no value without the అదే signature. విధంగానే నా మాటకు ప్రాణము సత్యమే. And for my word, truth is the life. కనుక నా మాటను నేను వేరుగా అసత్యంగా మార్చుకోవటం నాకు ఇష్టం లేదు. I don't want to falsify my word. నా మాటను సరైనటువంటి మార్గంలో సరైనటువంటి రీతిలో నడుచుకోకుండా పోయినప్పుడు వారితో నేను మాట్లాడకుండా ఉంటాను. I don't like to speak to those people who don't follow my words. దేనికోసం? What for? నా మాటను నేను నిలబెట్టుకునే కోసం. I want to keep the value of my word. కానీ ఈ సత్యమును వారు గుర్తించుకొని లేక But these people don't స్వామి realize this. నాతో మాట్లాడటం లేదే అనుకుంటారు. And they live under the mistaken impression why Swami doesn't speak to అది me. చాలా పొరపాటు. And that's a mistaken notion. నా మాటకు సరైన విలువనిచ్చినప్పుడు నేను మీద మీద మాట్లాడి వారి అభిష్టములంతా కూడాను వారికి ఆనందాన్ని కూడా అందించడానికి నేను ఎప్పుడూ సంసిద్ధమే. If you give value to my word, I'm ever ready to help you and నా fulfill your కోసం నేను desires. ఒక్కటి కూడా నేను చేయటం లేదు. I don't do anything for మీరు నమ్మినా myself. నమ్మకపోయినా కూడాను నా సత్యము నాది. Believe it or not, I am the truth. ఇన్ని కోట్లు పెట్టి హాస్పిటల్ కట్టించాను. Spending crores of money, I have built a ఎవరి hospital. కోసం? నా కోసమా? What for? For myself? ఇన్ని కోట్లు పెట్టి యూనివర్సిటీ నిర్మించాము. Expending crores of rupees. ఎవరి కోసం? నా కోసమా? Is it for myself? No. ఇంత పెద్ద హాలు మీకోసమే నిర్మించాను. ఇది చాలదే, పాప అందరూ ఎండలో ఎండి వానలో తడుస్తున్నారని ఆ పెద్ద హాల్ కూడా నిర్మించాము. This magnificent hall I built for you, but it's not దాంట్లో నేను enough. పొరులాడుతున్నానా? Am I sleeping in this vast hall? కాదు కాదు, అన్ని మీకోసమే. Everything is for you and ఈ you. సత్యాన్ని మీరు ఎందుకు గుర్తించుకోవటం లేదు? ఇంత తెలివితేటలు మీలో ఎందుకు లేకపోతున్నాయో అదే నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. I'm surprised why you don't realize this truth in spite of your ఇంత intelligence. తెలివిహీనులై ప్రవర్తిస్తున్నారే వీరు భక్తులు అనుకొని. Why are you so foolish? I ask myself sometimes. ఏ ఒక్కటి కూడా స్వార్థం నా కాలు నుంచి తల వరకు ఎక్కడ కూడా లేదు. From top to bottom, there's an iota of selfishness in me. కనుక నాకు ఎట్టి భయము లేదు. I don't have any fear. ఎందుకు భయం వస్తుంది? Why fear? దోషమున్న వానికే భయం వస్తుంది. When there is a lacuna, you have కనుక నాలో fear. ఎట్టి దోషములు లేవు. I don't have any flaw in ఎవరికి me. నేను భయపడను. I don't fear anybody. అయితే భక్తులకు లోబడతాను. But I am the servant of my devotees. ఇలాంటి సత్యాన్ని వారు గుర్తించుకొనలేక కేవలము స్వామికి కోపము, మా పైన ద్వేషము, మా పైన కొంచెం వరకు కష్టము, ఈ విధంగా భ్రాంతులు పడుతున్నారు. Without realizing the supreme truth, they are sunk ఇలాంటి in ignorance. భ్రాంతులు మీరు తుడిచివేసుకోండి. Wash away this kind of ignorance. స్వామి ఏది చెప్పినా మా మంచి కోసమని మీరు విశ్వసించి దాన్ని ఆచరించండి. Be fixed in the belief whatever Swami మీరు does for బాగుపడితే you. వచ్చేటువంటి ఆదాయం నాకేమి లేదు. I don't gain మీరు anything. చెడిపోతే వచ్చేటువంటి నష్టం If you నాకేమి are లేదు. lost, I don't lose anything. ఆ విధమైన నష్టములకు కష్టములకు గురి కాకూడదనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే మిమ్మల్ని ఇన్ని విధముగా ప్రేమిస్తున్నాను. I love you, I love you, I love you so that you will not be lost. ఇంకా ప్రేమ, Love. ఈ ప్రేమను కూడాను అర్థం చేసుకోలేనటువంటి వారు 199 మంది ఉంటున్నారు. 99% of people don't understand what love is. ప్రేమ అంటే ఏమిటో అర్థమే చేసుకోలేరు. They don't understand what love is. ఈ ప్రేమను లౌకికమైనటువంటి ప్రేమగా భావిస్తున్నారు. They take it as a worldly అది ఏ love. పెడ మార్గం పట్టిస్తున్నారు మిమ్మల్ని. And that is a perverse path for you. భార్యాభర్తల ప్రేమ అంటున్నారు. You say the love between the wife and the husband తల్లి is బిడ్డల love. ప్రేమ అంటున్నారు. The child's love and the mother's love is మిత్రుల love. ప్రేమ అంటున్నారు. That you call it love. బంధువుల ప్రేమ అంటున్నారు. Relatives love, you call it ఇది love. ఏది ప్రేమ కాదు. No, that is not love at all. ఈ భార్యాభర్తల ప్రేమ మధ్యలో చేరినటువంటిది. The love between the wife and the husband comes in పెళ్లి between. కాకపురం భార్య ఎవరు, భర్త ఎవరు? Before marriage, who is the wife and who is the వాళ్ళలో ఈ husband? ప్రేమ బలపడిందా? Was there any love between them? లేదు. No.
పెండ్లి అయిన తర్వాతనే ఈ ప్రేమ వచ్చింది. Only after marriage love is దీనికి cemented. ప్రేమ అని చెప్పకూడదు. And that you cannot call it love. దీనికి అనుబంధము, అటాచ్మెంట్. It is called attachment. దీనికి అటాచ్మెంట్ అంటారు, అనుబంధం అంటారు. It is called attachment, దీని bondage. ప్రేమ అని ఉపయోగించకూడదు. Don't call it love. ప్రేమ అంటే ఏమిటి? What is love? త్రికాల బాధ్యం ప్రేమ. It is true in all the పాస్ట్, times. ప్రెజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ లో కూడా మార్పు చెందినటువంటిది ప్రేమ. Love is the one that never alters when alteration finds. కనుక అట్టి ప్రేమ ఒక్క భగవంతునికి భక్తునికి మధ్యనున్నటువంటి సంబంధమే కానీ అందరికీ ఉండినటువంటి సంబంధంకు ప్రేమ అని చెప్పకూడదు. Real love is the love that exists between divinity and devotee. కనుక ప్రేమ అనేటువంటిది భగవత్ ప్రేమను మీరు ఏమాత్రము కూడాను అర్థం చేసుకోలేరు. You don't realize what divine love is. కారణం ఏమిటి? What is the cause? నీ ప్రేమ లౌకికమైనటువంటి దాంట్లోనే మధ్య మధ్య తరగటం పెరగటం జరుగుతూ ఉంటుంది. Yours is worldly love subject to rise and bumps and... క్షణములో పెరిగి క్షణములో తరిగేటువంటి ప్రేమ ప్రేమ కాదు. Love is not love that increases, decreases in one moment. ఎప్పటికీ స్థిరమైనటువంటిదిగా ఉండేటువంటిది ప్రేమ. Ever steady love is love. అది ఏ భగవంతుడు. And that is అది ఏ God. లవ్ ఈజ్ గాడ్. లివ్ ఇన్ లవ్. ఇలాంటి ప్రేమతత్వమును మనం సరైన మార్గంలో ప్రవేశపెట్టుకోవాలి. Follow this supreme path of మీరు love. అల్పమైనటువంటి వాంఛల చేత, Swayed away by paltry desires, అల్పమైనటువంటి కోరికల చేత meaningless desires. ఏదో అప్పటికప్పటికి మీరు పొంగుతుంటారు పాలు పొంగినట్టు. You are inflated for that అవి moment. తీరేనా ఉప్పొంగుతారు. And if your desires are fulfilled, you become very happy. తీరకపోయినా పూర్తి కృంగుతారు. And if they are not fulfilled, you become కానీ deflated. భగవంతుని ప్రేమ పొంగి కృంగనటువంటి ప్రేమ. Divine love is the one that never deflates or inflates. కనుక అట్టి పొంగి కుంగనటువంటి యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి తగిన కృషి చేయాలి. And that supreme love we should strive ఇది ఎట్ట for. తెలుసుకునేది? How to realize this? ఏది చేసినా Whatever you do, నీకు ఆదాయం రాని నష్టం కాని, whether gain or loss, ఫలించని విఫలం కాని, fulfilled or unfulfilled, ఇదంతా నా మంచి కోసమే. think that it is for గుడ్ yourself. ఫార్ మీ, గుడ్ ఫార్ మీ, గుడ్ ఫార్ మీ. ఇది నా మంచి కోసమనే అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించినప్పుడే ఆ ప్రేమ యొక్క విలువ పెరిగిపోతుంది. Be present in the belief it is for your own sake, and their love no increases. ఈ ప్రేమ స్వామి సన్నిధిలో ఉండినంత వరకు కూడాను చాలా ఆనందంగా పూర్తి నింపుగా ఉండినట్టుగా కనిపిస్తుంది. This love appears to be very delightful in the presence of the divine Bhagavan. తిరిగి బయట వాతావరణంకు పోయేటప్పటికి ఇదంతా తరిగిపోతుంది. When you enter into different atmosphere దీనికి కారణం around, ఏమిటి? it decreases. What is the cause? దీనికి చక్కని ఉదాహరణము. A small example for ఒక you. మట్టి పాత్ర నిండుకు మనం నీరు పోసి పెట్టినప్పుడు If you fill a pot with water, దానిని ముట్టక దాని అంటక ఏదో ఒక పెద్ద ఉట్టి పైన పెట్టినప్పటికీ ఒక దినమైన తర్వాత రెండించి నీరు తరిగిపోతుంది. if we hang in the mid-air, you will find that after 2 days the water level decreases. కానీ దీనిని ఎవరు ముట్టలేదే, Nobody has touched the earthen pot. ఏ పక్షులు తాగలేదే. No birds have ఎందుకు drunk ఇది them. తరిగిపోయింది? Why the water level in the pot has అనగా decreased? ఈ పాత్రకు ఇముడ్చుకునేటువంటి శక్తి ఉంటుండాలి. Because it is a capacity for evaporation. దీన్ని ఇమిడ్చుకోకుండా ఏ విధంగా మనం చూసుకోవాలి? How can you say that it does not evaporate? ఈ పాత్ర నిండుకు నీరు పోసి If you fill it full, ఈ పాత్రను కూడాను నీళ్లలోనే పెట్టినప్పుడు we keep this earthen pot full of water దీనికి in బయట water. లోపల నీరే ఉండినప్పుడు When there is water outside లోపల inside, ఉన్నటువంటి నీరు ఒక్క మిల్లీమీటర్ కూడా తగ్గదు. even a little drop of water does not decrease. అదే విధంగానే Similarly, ఇక్కడికి ఉండినంత వరకు మీ హృదయంలో భగవద్భక్తిని నింపుకుంటారు. you are filling yourself with love in your మీ heart. గ్రామాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ చుట్టూ ఆ భగవత్ వాతావరణం అనేటువంటి లేకపోవటం చేత ఈ లోపల ఉన్నటువంటి భగవత్ వాతావరణం తగ్గిపోతూ వస్తుంది. When you go to your different villages, when there is no divine atmosphere, your divinity decreases. కనుక బయట లోపల కూడాను భగవత్ వాతావరణాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. That's why inside and outside we must divinize ourselves. కనుకనే ప్రతి గ్రామమునందు కూడాను, Every village, ప్రతి పల్లె యందు కూడాను, in every hamlet, ప్రతి వాడ యందు కూడాను, in every lane, ప్రతి బాట యందు కూడాను, in every ప్రతి way, మాట యందు కూడాను, ప్రతి పాట యందు కూడాను మనము భగవత్ నామాన్ని మనము ఉచ్చరిస్తూ రావాలి. who must chant and chant the divine name in every lane, nook and corner of the world. ఇది ఎవరి కోసము? What for all this? మనలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రేమతత్వం తరిగిపోకుండా ఉండే కోసమని.
It is to see that the divinity in you does not దీనివల్ల decrease. భగవంతునికి వచ్చేటువంటి ఆదాయం ఏమీ లేదు. God does not get anything by this. భగవంతుడు ఏ ఆశను పొందడు. God has no desire. భగవంతుడు ఏది కావాలని ఆశించడు. He does not ask ఇదంతా నిన్ను పోషించుకోవటమే. for our own sake. You will do this. ఆత్మారామని నిన్ను నీవు ఉద్ధరించుకోవటమే. You uplift yourself. ఈ సత్యాన్ని అనేక మంది గుర్తించుకొనలేక Without realizing this, ఏదో సాయిబాబా పేరు ప్రతిష్టల కోసమని అఖండ భజనలు, ఈ ఉత్సవాలు ఇవన్నీ చేస్తున్నారని భావిస్తున్నారు. పరమ మూర్ఖులు వారు. there are foolish people in the world who labor under the mistaken సాయిబాబా belief. దేనిని కూడా ఆశించడు. Sai Baba does not want anything. మిమ్మల్ని మీరు తరింపజేసుకోండి. You liberate మీకు మీరు yourself. బాగుపడండి. You lift yourself మీ up. ఆనందాన్ని మీరు అనుభవించండి. Delight yourself. మీ ఉన్నత స్థాయిని మీరు అందుకోండి. Go up and up. దాని నిమిత్తమై ఈ విధమైన ఉపాధులను ఈ మార్గంలో ప్రవేశపెట్టాలి. And that's why forever sake Baba lays down these golden rules. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ప్రేమనే మీ స్వరూపం కనుక Since you have the మీ embodiment of ప్రేమను love, మీరు ప్రకటించావించండి. demonstrate this. మీ ప్రేమను మీరు 10 మందికి పంచిపెట్టండి. Distribute this love. భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు? Where is God? హృదయవాసి. He is the dweller in the heart. సర్వభూతధరం శాంతం సర్వనామధరం శివం సచ్చిదానందరూపం అద్వైతం సత్యం శివం సుందరం సర్వరూపధరం శాంతం. మీ రూపములన్నీ కూడాను శాంతమునందే ఇమిడి ఉంటున్నవి. All ever true form is peace. సర్వనామధరం శివం. మీ రూపమంతా కూడాను శివమనేటువంటి యొక్క ఆకారంతో ధరించి ఉంటుండాలి. Ever true form is true auspiciousness. సచ్చిదానంద రూపం అద్వైతం. Ever true form is truth, existence and bliss. ఇదే నిజమైన అద్వైతం. ఒకనొక సమయంలో గ్రీస్ దేశం లోపల Once upon a time in Greece, అరిస్టాటల్ అనేటువంటి వాడు ఉండేటువంటి there was a philosopher by name Aristotle. ఇతనికి అలెగ్జాండర్ శిష్యుడు. He was a disciple of Alexander. ఈ అలెగ్జాండర్ కును అరిస్టాటల్ కు మధ్య లోపల ప్లేటో అనేటువంటి ఒక శిష్యుడు వచ్చాడు. And there was another disciple by name Plato also in between these two. ప్లేటో 3 భాగములుగా చేసి ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని ప్రజల్లో చాటుతూ పోయేటువంటి వాడు. Plato taught the gospel of love among the people. అదే ట్రూత్, గుడ్నెస్, బ్యూటీ అన్నాడు. and beauty. ఇవే సత్యం శివం సుందరం. They are known as Satyam, Shivam, Sundaram. ట్రూత్ అదే సత్యం, Truth is Satya. గుడ్నెస్ అదే శివం, Goodness is Shivam. బ్యూటీ అదే సుందరం. Beauty is Sundaram. కనుకని అన్ని మతముల యందు కూడాను, అన్ని భాషల యందు కూడాను, అన్ని తెగల యందు కూడాను, అన్ని కాలముల యందు కూడాను ఈ సత్యం శివం సుందరం ఈ మూడింటి యొక్క స్వరూపమే ఆత్మస్వరూపము. In all climes and countries, in all creeds and religions, truth, beauty and goodness is a true భగవంతునికి మరొక philosophy. రూపము లేనే లేదు. God has no other form. సత్యమే భగవత్ స్వరూపము, Truth is God. ప్రేమనే భగవత్ స్వరూపము, Love is God. ధర్మమే భగవత్ స్వరూపము. మొట్టమొదట మానవుని మనసు నుండి ఆవిర్భవించినటువంటిది ప్రేమ మొట్టమొదటిది. The foremost principle that springs from the heart is love. ఆ ప్రేమ పుట్టిన తర్వాతనే అన్ని పుట్టుతున్నాయి. Only after love is born, others are born. కనుక ఏ యొక్క వ్యక్తి ఎందుకని పుట్టిన తక్షణమే తల్లి పైన ప్రేమ వస్తుంటుండాలి. After he is born, love wells up. ప్రతి మానవుడు కూడాను మొట్టమొదట తల్లి తండ్రిని గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. Every human in the beginning, after birth, tries ఏ to understand విధంగా love. వ్యక్తి తన జీవితంలో పుట్టిన తక్షణమే తల్లిదండ్రులను ఏ రీతిగా గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాడో అదే విధంగానే ప్రతి వ్యక్తి కూడాను మనం పుట్టిన దేశమును, ఈ దేశం యొక్క సంస్కృతిని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. మన దేశము, మన సంస్కృతియే మన తల్లిదండ్రులు. As every human after birth tries to realize his parents, mother and father, in the same way దేశమే our own తల్లి, nation we should ఇది realize. మాతృభూమి. This land is my motherland. మన సంస్కృతియే తండ్రి. Our culture is the father. దీనిని పురస్కరించుకుని రాములు జననీ జన్మభూమశ్చ స్వర్గాదిపి గరియేసి, దీనికంటే స్వర్గం మరొకటి లేదన్నాడు. And that's why Lord Rama said, there is no greater heaven than mother తల్లిని and motherland. ప్రేమించు,
Love your mother. తల్లి యొక్క సంస్కృతిని ప్రేమించు. Understand the mother అది culture. ప్రతి మానవుని యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యము. And that's the first అది duty. జీవిత లక్ష్యము. And that's the goal of అది life. జీవిత పరమావధి. And that's the supreme goal of life. ఈ రకమైనటువంటి యొక్క సత్య మార్గంలో ప్రవేశించినప్పుడు, When you ధర్మ pursue- మార్గంలో ప్రవేశించినప్పుడు ప్రేమతత్వం సహజంగా మనలో ఆవిర్భవిస్తుంది. when you pursue the path of truth and righteousness, you will have love. ఎన్ని గ్రంథములు చదివినప్పటికీ, Whatever may the books ఎన్ని you read, ఉపన్యాసములు విన్నప్పటికీ, whatever you listen, గొప్ప పండితుడైనప్పటికీ you will be a great scholar. వీరికి కూడాను ఈ ఆచరణ లేకపోతే ఇవన్నీ నిరుపయోగమే. All these things without practice are గొప్ప utter పండితుడు futility. కావచ్చును, Maybe a scholar, పాండిత్యం ఉండవచ్చును, maybe a scholarship. కానీ ప్రాక్టికల్ లేదు. Without practice, what is ఉండి the use? ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use? ఈ విధంగా మనకు అన్ని ఉంటుండే ఆచరణ లేకపోతే ప్రయోజనం లేదు. All things without practice are null and void. కనుక ఒక్కటైనా మనం ఆచరణలో పెట్టి మనం ఆనందించాలి. Harvest delight by practicing only one at least. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు ఇలాంటి ప్రాంతాలంతా కూడాను మొన్న ఏదో ఒక డైమండ్ జూబ్లీ అని ఏదో ఒక పేరుతో వాళ్ళు ఉత్సాహంగా స్వామి పైన ఉన్నటువంటి భక్తి ప్రపత్తులతో అనేక రకములైనటువంటి యొక్క ఆనందాలు అనుభవించారు. The devotees of East Godavari, West Godavari, Guntur and Krishna, they harvested great delight by celebrating the golden మన jubilee. యొక్క ఆనందములకు ఏదో ఒక కారణాన్ని మనం వెతకనక్కర్లేదు. Need not search for joy. సర్వదా సర్వకాలేషు సర్వత్రా హరిచింతనం. Always chant the name of God and you will enjoy. ఎప్పుడు చూసినా కూడాను ఇది ఒక పర్వదినంగానే మనం అనుభవించాలి. Think that make every day into a festival day. చెప్పే మాట అంతా కూడాను మంత్రంగా మారాలి. Every word should be a వేసే mantra. అడుగంతా కూడాను ఒక ప్రదక్షిణంగా ఉంటుండాలి. And every land should be a sacred land. మాట్లాడే మాటలన్నీ కూడా మంత్రంగా రూపొందాలి. Transform every word into అది the మన sacred యొక్క formula. జీవితం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం. And that is the destination of the human కనుక life. మీరు ఏదో మీకు అవసరం చిక్కినప్పుడు లేక వ్యవధి చిక్కినప్పుడు మీరు కాలముని వ్యర్థం చేసుకొనక Whenever you find time, don't fritter away the భగవత్ time. నామాన్ని మన ప్రపంచం లోపల, మన యొక్క ఇండియా లోపల మొట్టమొదట చాటి ఇండియా అంతా కూడాను దైవమయంగా మీరు మార్చడానికి తగిన కృషి చేయాలి. Let the name of God ring and reverberate entire ఈనాడు India. ఎక్కడ చూసినా అన్యాయము, అక్రమము, అనాచారము, అసత్యము, హత్యలు, హత్యలు ఇలాంటివంతా జరుగుతూ ఉన్నాయి. There is arson, agitation, unfairness, దీనికి కారణం ఏమిటి? injustice in the world. What is the cause? కేవలము ఈ విధమైనటువంటి దీనికి కారణాలు మనం వెతుక్కుంటూ పోతే స్వార్థమే దీనికి కారణము. If you seek a cause for this, selfishness is కోరికలే the దీనికి cause. కారణము. Desires are the cause. కోరికలు ఫలించలేకపోవటం చేతనే ఈ విధమైనటువంటి దుర్మార్గంలో When the ప్రవేశిస్తున్నారు. desires are not fulfilled, you become wicked. కనుక కోరికలను తగ్గించుకోవడానికి మనం భగవత్ నామస్మరణ ఎక్కువగా చేయాలి. To decrease the desires, chant the name of the Lord. ఈ విధమైనటువంటి నామస్మరణ చేస్తుంటే తమ కోరికలు తమంతట తామేం తీరుతాయి. If you chant the name of the Lord, your desires will be పండరీపురము fulfilled. చేరాలి, పాండురంగాన్ని దర్శించాలని సక్కుబా ఎంతో ప్రార్థించింది. Sakuba yearned to go to Pandaripur and have the vision ఎన్ని of the Lord. కష్టములకైనా, నష్టములకైనా, దుఃఖములకైనా, విచారములకైనా కూడా తాను భరించుకుంది. She was prepared to endure the trial and the tribulation, the stress and the strain. ఆ విధమైనటువంటి యొక్క నిగ్రహం చేతనే దైవానుగ్రహాన్ని పొందగలిగింది. By that, steeling herself in determination. నిగ్రహమే లేకపోతే అనుగ్రహాన్ని ఏ రీతిగా పొందగలం? If you don't have self-restraint, how ఒక can you earn the బంగారుమైనా grace? మనం ఒక నగ చేయాలంటే దానిని అగ్నిలో వెయ్యాలి, సుత్తితో కొట్టాలి, సాగ వెరకాలి, అతికించాలి, కటింగ్ చెయ్యాలి. ఇన్ని రకములుగా దానిని బాధ పెట్టినప్పుడే అది సుందరమైన నగ తయారవుతుంది. If you want to turn gold into an ornament, you must fling it into fire and hammer it and beat it, then only ఈ it can కష్టములు be. లేకుండా మేము సుఖాన్ని పొందాలంటే ఎట్లా పొందడానికి వీలవుతుంది? Without sorrow, how can there be pleasure? సుఖము పొందాలంటే, ఆనందాన్ని అందుకోవాలంటే కష్టాన్ని అనుభవించే తీరాలి. We want to enjoy, face difficulties. దానికి మనం సిద్ధంగానే ఉంటుండాలి. We must be ever ready for this. హార్ట్ జబ్బు వచ్చింది, You got heart ailment. కానీ ఏ నిమిషంలో ఏమైపోతాడో We don't know what will happen అలాంటి to you. పరిస్థితి లోపల డాక్టర్ తక్షణమే దీనికి ఆపరేషన్ చేయాలంటాడు. In those circumstances, the doctor ఈ says you must be ఆపరేషన్ immediate. లోపల ఎంత క్రూరంగా ఉంటుంటా తెలుసునా? The operation may appear to be very, very ఈ cruel. రెండింటికి మధ్యలో ఎముక ఉంటుండాలి. And there is a bone in ఒక between. రంపము తీసుకొని ఈ ఎముకను కొయ్యాలి. They have to take a saw and then cut it. ఆ విధమైనటువంటి బాధలు పెట్టిన తర్వాతనే ఆ లోపల ఉన్నటువంటి హార్ట్ ను మనం సరి చేయడానికి వీలవుతుంది. Then only you can sight the heart inside. అయితే ఆ డాక్టరు ఆ పేషెంట్ యొక్క క్షేమాన్ని కోరి, మంచిని కోరే రంపంతో కోస్తున్నాడు కానీ అతని పైన ద్వేషంతో కాదు.
It is for the sake of the patient that doctor conducts the operation, and by అదే విధంగానే ప్రతి మానవుని యొక్క ఆనందము, ఆరోగ్యము, క్షేమము మనం కోరాలన్నప్పుడు అతనికి కొన్ని చిక్కులు పెట్టే తీరాలి. వాటిని ఆదుకోవాలి. దాన్ని అన్ని విధాలా అనుభవించే తీరాలి. without facing the trial and the tribulation, you can never get peace and joy. కనుకనే ది ప్లెజర్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ టూ పెయిన్స్ అని. రెండు బాధల మధ్య లోపలనే ఒక సుఖం ఉంటుండాలి. Pleasure is an interval between two ఈ pains. జగత్తునందు రెండు లేనటువంటిది ఒక్కటి లేదు ఇక్కడ. There is nothing that is one. అయితే రెండులో ఒకటి ఉంటుండాలి. In the two there is one. దేహమనే ఇంటి యందు, In the home called the body, దేహమనే హృదయమందు, in the heart is the body. రెండు జీవుడనే దేవుడుండు, There are two inside. రెండు కూడి ఆటలాడి They play. ఒకరినొకరు వీడుచుండ్రు. They get separated. ఆటించే సూత్రధారి ఒకరు కలడు. The director who enacts this రెండు కూడి ఒకటి అవును, and do become one. ఒకటిలోనే రెండు ఉంది. And there is one in the ఇది two. నిజమైనటువంటి జీవిత ప్రమాణం. And that is the true meaning of life. జడము చైతన్యం ఉంటుండాది, In the inner there is the దేహము consciousness. దేహి ఉంటుండాది, And in the body there is God. క్షేత్రము క్షేత్రుడు ఉంటాడు, And in the field there is the శరీరము Lord. శరీరీ ఉంటుండాది. And in the body ఇది there is God. రెండుగా ఉండినప్పటికీ రెండు ఒక్కటే. In they appear to be different, the dweller in the body and the body are ఒక same. ముసంబి పండు మనం తీసుకున్నాము, Take a fruit. ఒక సాత్కోడి అంటారు. It is called ఈ Musambi fruit. సాత్కోడి రెండింటితో కూడి ఉంటుండాది, And the orange has got two. ఒక్కటిగా మనకు కనిపిస్తుండాది. It appears to be one. కానీ రెండు ఉన్నాయి అక్కడ. But there are two. ఏమిటది? What are these? పైన చేదు చర్మము, లోపల స్వీట్ జ్యూస్. There is a bitter skin around and the sweet juice inside. పైన ఉన్నటువంటి చేదు స్కిన్ తీసివేసినప్పుడే లోపల ఉన్న స్వీట్ జ్యూస్ మనకు లభ్యమవుతుంది. Only by peeling out the bitter skin, you can enjoy the sweetness అదే విధంగా inside. క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము, దీన్ని రెండు విభజించాలి. That's how you have to be divided. ఇది క్షేత్రము, This is called the field. లోపల ఉన్నవాడు క్షేత్రజ్ఞుడు. And there's the knowledge of అయితే the field. క్షేత్రజ్ఞ చాపిమాన్ విద్య, రెండు ఒక్కటే. And the body, in the body is the dweller of the body and his divinity. చూసారా, రెండు ఒక్కటే. Both are the one. కానీ అనుభవించవలసింది ఒకటి, త్యజించవలసింది మరొకటి. But one has to be enjoyed, another has to be given up. ఆ ముసంబి పైన ఉన్నటువంటి చేదునంతా అలా చర్మము తీసి పారవేస్తున్నావు, The bitter skin has to be peeled out. స్వీట్ జ్యూస్ ను స్వీకరిస్తున్నావు. And the sweet juice has to be కాబట్టి enjoyed. త్యజించవలసింది ఒకటి, వరించవలసింది ఒకటి. One has to be renounced, another has to be అది wedded. ఈనాడు మనం తెలుసుకోవాలి. And that you should realize. జగత్తును త్యజించాలి, Renounce the world. పరమాత్మని ప్రేమించాలి. Wed God. అది మన యొక్క జీవితం యొక్క లక్ష్యం. And that's the destination of life. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క భావాన్ని, ప్రేమతత్వాన్ని మనం పెంచుకుంటే ఇది చాలా సులభమైన మార్గం అవుతుంది. When you foster the principle of love, everything becomes easy నిజంగా for you. భగవంతుని యొక్క ప్రేమను అర్థం చేసుకుంటే If you understand the true love ఈ of God, త్యాగం అనేటువంటిది చేతి నుంచి విడిచిపెట్టిన బట్ట వంటిదిగా అవుతుంది. sacrifice becomes as facile as the cloth that you దీన్ని leave off. పట్టుకోవటం చాలా శ్రమ, Catching it is very difficult. వదలటం సులభం. Giving up is very easy. ఎప్పుడు అది సులభము? When it becomes easy for భగవత్ you, ప్రేమను అర్థం చేసుకున్న వారి సులభం, it is easy for those people who understand divine అర్థం love. చేసుకోలేనటువంటి వారికి కష్టం. Those people who don't understand, for them it is difficult. కష్ట సుఖములు రెండును కలిసి ఉండు, Pleasure and pain are one. దీని విడదయ్యే ఎవ్వని వశము కాదు. They can never be separated. సుఖము ప్రత్యేకముగా ఎందు చూడబోము, Joy does not exist separately. కష్టము ఫలించనేని సుఖం బటంద్రు. When the pain is fulfilled, you have joy. అదే విధంగానే అనేక మంది పల్లెలు యందు జీవించేటువంటి వారు, Many పట్టణము యందు జీవించేటువంటి వారు ఈ దివ్యమైనటువంటి భావాన్ని, భగవంతుని మా హృదయవాసి, మా యొక్క హృదయమే భగవంతుని యొక్క నిలయము అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని పెంచుకొని ఆ హృదయం నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ ప్రేమతత్వాన్ని అందరికీ పంచటమే మా యొక్క జీవిత కర్తవ్యమని గట్టిగా విశ్వసించండి. strongly believe that the dweller in the body is the divine, and you must enjoy this, share it with others. కోరికలు తమ పాటికి తామే నెరవేరిపోతాయి. And desires will be fulfilled on their own ఒకవేళ account. నెరవేరకపోయినా If they are not fulfilled, అది కూడాను నా మంచి కోసమే. think that is for your own ఏ good. కారణాన్ని గురించి ఇది నెరవేరకపోయిందో అది నా మంచి కోసమే. For my own good it is not fulfilled. కనుక ఇట్టి సమభావాన్ని మనం పెంచుకోవడానికి తగిన కృషి చెయ్యాలి. Try to develop this kind of కేవలం జపం equal-mindedness. చేస్తూ కూర్చుంటే మోక్షం రాదు.
Rotating the bead does not confer ధ్యానం liberty. కూర్చుంటే మోక్షం రాదు. Meditation does not give you ఏదో liberation. తపస్సు చేస్తే మోక్షం రాదు. Karna does not give you అన్ని liberation. ప్రేమలోనే ఇవిడి ఉంటున్నాయి. Everything is encased in ఆ love. ప్రేమ చేత నీవు సేవ చేసిన అదే ఒక ధ్యానము, అదే ఒక తపస్సు. Service with love becomes penance. ఈ మోక్షం అనేటువంటిది ప్రేమలోనే ఇమిడి ఉంటుండాలి. Liberation is encased in love. కనుక పంచమ పురుషార్థమే పవిత్రమైన ప్రేమ. And it is the fifth goal of life. ఆ పంచమ పురుషార్థమైనటువంటి ప్రేమను మనం అనుభవించినప్పుడే నిజముగా మనము ప్రేమ స్వరూపులుగానే తయారవుతాం. When you enjoy the fifth goal of life, that is love, you become the embodiment of ఈనాడు love. లోకములో ప్రవేశించినటువంటి ఈ ఘన వ్యాధులకంతా కూడాను ఒక్క ప్రేమ అనేటువంటి దివ్య ఔషధమే ప్రధానమైన ఔషధం. For all the diseases in the world, there is only one remedy, one panacea, that is love. ప్రేమ చేత సర్వ వ్యాధులు కూడా నివారణ అయిపోతాయి. All diseases can be remedied by one love. ద్వేషం చేత సర్వ వ్యాధులు కూడా మనలో ప్రవేశిస్తాయి. By hatred, all the diseases come to you. అందువలనే అద్వేష్ట సర్వభూతానాం. Don't hate anything in the world. ఈ యొక్క ప్రతి ఒక్కరి ఎందుకును దైవం ఉన్నాడని సర్వజీవ నమస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతే. All the salutation to human beings go to God. సర్వజీవ తిరస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతే. Your hatred to humans go to ఎవరిని God. దూషించినా నీ ఆరాధన దేవతనే నీవు దూషించినట్టు అవుతుంది. You condemn anybody, you condemn God కనుక himself. ఎవరిని మనం విమర్శించకూడదు. Don't criticize anyone, అయితే పెడమార్గము మనం పట్టకూడదు. but don't follow the wrong path. చెడ్డ భావాలు మనలో ఏమాత్రం కూడా ప్రవేశించకూడదు. Don't foster bad things in కారణం you. ఏమనగా నీ హృదయం నందున్నటువంటిది భగవంతుడే. Because dweller in the body అలాంటి is God. భగవంతుడు ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో ఈ దుర్మార్గమైనటువంటి భావాలు, ఈ దుష్ట భావాలు, ఈ దుర్మార్గమైనటువంటి యొక్క తలంపులు ఎందుకు నీవు ప్రవేశింపచేస్తావు? Why do you give room for bad thoughts and wicked thoughts and vices when where God lives? కనుక ఈ హృదయం అనేటువంటిది చాలా పవిత్రమైన మందిరము. And this heart is verily temple of God, is a God temple. అందువలననే మీరా కూడా చెప్పేసేసింది. And that's why it is described ఈ that ప్రాకృతమైనటువంటి ఈ మందిరం నుంచి నన్ను మహారాణా తరమ కొడుతున్నాడు. Mera said, from this earthly నేను ఎక్కడ world, పోయేది? I don't want to go. ఒక్క తూరి విచారించింది. She inquired. చెల్లో రేమన్, చెల్లో రేమన్, గంగా జమునా తీర్, చెల్లో రేమన్, గంగా జమునా తీర్. ఇది ఒక పెద్ద పవిత్రమైనటువంటి మందిరము. ప్రయాగ ఎక్కడ ఉంటుండాలి? మనం ఈ భూమధ్య స్థానంలో ప్రయాగ ఉంటుండాలి. గంగా యమున ఈడా పింగళ రెండింటి యొక్క చేరిక సరస్వతి స్థానం, అదే భూమధ్య స్థానం. Ida and Pingala are the two nerves that go, and there is a middle అక్కడికి నీవు portion, వెళ్ళు. and that is Prayaga. ఏదో ఈ ప్రయాగ టికెట్ కు నీవు బుక్ చేయొద్దు. Not the external Prayaga. ఈ which is రైలు fine. కానీ ప్లేన్ కానీ కారులో కానీ నువ్వు ప్రయాణం చేయనక్కర్లేదు. Don't travel by air or by train. నీవు నీ శ్వాసతోనే, నీ విశ్వాసంతోనే నీ భగవంతుని పొందు. By breath, by belief, try to attain ఆ God. గంగా యమునా తీరు ఎట్లా ఉంటుండాలి? How is this? ఈనాడు గంగా యమునా తీరు మహా పొల్యూషన్, చాలా చెడిపోయింది. The banks of Ganges and Yamuna are polluted very much now. కానీ ఇక్కడ అలాంటి చెడిపోవటం కాదు. But there's no pollution here. గంగా జమునా నిర్మల పాని. ఈ గంగా యమున ఈ రెండింటి యొక్క ఈ శ్వాస ఎట్లా ఉండాలి? ఒకటి గంగా, ఒకటి యమున. ఉచ్ఛ్వాసము నిశ్వాసము, ఇది ఏ సోహం తత్వం. Inhalation, exhalation of the Ganges and the Yamuna that you అక్కడ find ఉన్నాడు here. ఓ మనసా భగవంతుడు, నీ కృష్ణుడు అక్కడ ఉంటున్నాడు. Oh, mind, there God is. చలో రే మన్, Oh, mind, go. గంగా జమునా తీర్. On the banks of the Ganges and Yamuna you go. మోరమకుట పీతాంబర శోభే. The one with the yellow garb is there, oh mind. కుండల రజత శరీర్ చెల్లో రే మన్. Oh mind, go and go and go and ఈ swim మనసా there. ఇటు అటు ఎందుకు నీవు పోతున్నావు? పెడమార్గములు ఎందుకు పడుతున్నావు? అనవసరమైన దుర్మార్గమైన దీంట్లో నీవు ఎందుకు ప్రవేశిస్తున్నావు? నీవు దుష్టులని ఎందుకు పేరు పొందుతున్నావు? నీకు సజ్జనుడు సుమ్నంతస్యే అమృతస్య పుత్రః, అమృతస్య పుత్రుడు అనేటువంటి పేరు పొందు. పో మనసా పో. చెల్లో రే మన్. Oh mind, why do you go hither and thither? కనుక మీరా ఎవరికి చెప్పింది ఈ పోమనే To ప్రయాగం? whom Mira did say? మనుషులకు చెప్పలేదు, Not to men. మనసుకు చెప్పింది. To mind she spoke. కాబట్టి ఈనాడు కూడా మీరు మనుషులకు చెప్పొద్దండి, మనసుకు చెప్పండి. Don't tell the people, tell the mind. సర్వ దుఃఖములకు ఆనందములకు మనసే కారణం. For the bondage and the liberation, for the sorrow and joy, మనుషులకు mind చెప్పి is the ప్రయోజనం లేదు.
They know he's telling people. పశువులకైనా చెప్తే వింటాయి కానీ మనుషులకు చెప్పి ప్రయోజనం Even లేదు. animals listen, but man don't listen at all. అన్ని తెలిసిన వారి వలె అహంకారంగా ఉంటారు. They show them also. అలాంటి వానికి అసలే చెప్పకూడదు. Don't tell those people who make a parade of their మనసుకు knowledge. చెప్పు. Speak to the mind. ఏ మనసా ఓ ఫలాని చోట్ల నీవు కూర్చో, ఫలాని ధ్యానం చేయి, ఫలాని పేరు ప్రతిష్టలు పొందు, ఫలాని అపకీర్తులకు పాలకు ప్రద్దు. Speak directly to the mind, saying that, oh mind, think of God, don't go here and there. కనుక మన ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధమోక్షకు, బంధమునకు మోక్షమునకు మనసే కారణం. For liberation and bondage, mind is the cause. కనుక మనసును మొట్టమొదట మనం సరిదిద్దుకోవాలి. First of all, set right the మనసును mind. విశాలం చేసుకోవాలి. Broaden the mind. చాలా మంది తెలియనటువంటి వారంతా స్వామి మా హార్ట్ బ్రాడ్ చేయండి అంటారు. Many people tell Swami, హార్ట్ broaden our బ్రాడ్ heart. చేస్తే ఆసుపత్రికి పోవాల్సి వస్తుంది. ఎన్లార్జ్ హార్ట్ అంటారు. If you broaden the heart, you will have an enlarged heart, then you will be in the social హార్ట్ hospital. ఎన్లార్జ్ చేయకూడదు, మనము మైండ్ ఎన్లార్జ్ చేసుకోవాలి. Mind has to be enlarged, అదే not the heart. ఎక్స్పాన్షన్ లవ్, ఎక్స్పాన్షన్ లవ్, ఎక్స్పాన్షన్ లవ్. And that is called expansion love. ఈ దుర్మార్గమైన భావాలతో కంట్రాక్షన్ లవ్, అది డెత్. Wicked feelings bring in death. ఎక్స్పాన్షన్ లవ్ ఈజ్ లైఫ్. Expansion love is life. ఆ లైఫ్ లో మనం ఉండాలి. And that life you should lead. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సూక్ష్మమైనటువంటి మార్గము భక్తి మార్గము. Easiest way is the path of భక్తి కంటే devotion. సులభమైనది మరొకటి లేదు. There is no path easier than this. కనుక మనము భక్తి మార్గంలో ప్రవేశించి Pursue the ఆ భక్తిలో కూడా నువ్వు నిర్మలమైన ప్రేమను పెంచుకొని follow the path of love and ఆ ప్రేమను పరమాత్మ ప్రేమలో అంకితం make it గావించినప్పుడు steady and dedicated to God. బ్రహ్మ విత్ బ్రహ్మైవ భవతి, రెండు ఏకమైపోతాయి. The lover of God becomes God. కనుక నిరంతరము భగవత్ చింతన చేయండి. Ever and anon you think of God. భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి దుఃఖం కరణే హరి గోవింద హరి గోవింద హరి గోవింద అనరామంద హరి గోవింద హరి గోవింద హరి గోవింద అనరామంద మృత్యువు దాపున మెసలేటప్పుడు మృత్యువు దాపున మెసలేటప్పుడు ధన కనకాదులు సంరక్షించవు ధన కనకాదులు సంరక్షింపవు భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే గోవిందం భజ మూఢమతే ప్రేమ స్వరూపులారా, ఆంధ్ర నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రజలు ఎంతో ఆనందంతో ఎంతో ఉత్సాహంతో
ఎంతో కొండంత ఆశతో స్వామి మనం పలుకరిస్తాడని, మాకు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడతారని ఆశగా వచ్చారు. కానీ అవకాశం పురస్కరించుకొని నేను మాట్లాడటానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఆంధ్రులైన మీరు నేటి నుంచి మన ఆంధ్రప్రదేశంలో మొట్టమొదట మీరు ప్రారంభించండి. వీధి వీధి దైవనామంతో ప్రారంభించండి. తదుపరి అన్ని రాష్ట్రాలకు ప్రకటించండి. నిజంగా మన యొక్క జీవిత కర్తవ్యమే, జీవిత లక్ష్యమే, జీవిత పరమావధియే ఇది. మనం వచ్చిండేది దీనికోసం వచ్చాం. మనము ఈ యొక్క భగవత్ నామాన్ని మనం 10 మందికి పంచినప్పుడే మనం ఆనందించగలం. ఈ యొక్క ఆనందానికి మీరు నోచుకొని మీరు శాశ్వతమైనటువంటి యొక్క కీర్తిని పొంది ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని అనుభవిస్తారని ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను.